राम सीताराम सीताराम जय भगवान जय हे राम सीताराम जय बोलो रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरन रघुबर बिमल जसु जो दायक फलसार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजोर ध्वजा बिराज काजे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति सात राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जला भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि शिवर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सत बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सत अहिंसा जब कुबेर दिगपाल जाते कभी को विद कह सके गाते तुम उपकार सुग्रीव किनारा मिलाए राजपद दिना तुम्हारो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर वै सब जग जाना जोग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिल मुख माई जल दिलाई गए सरजनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवाले ओ तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक आंख काप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बसन जान झुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काल सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे सारो युग परताप तुम्हारा है पर सीत जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले सुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता सितन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे जब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटे ही बंदी मास कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास दारी छेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय पार्वती पते हर हर महादेव लोका विरारम रणरंग धीरम राजीव
देवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरवोक्यमोक्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हरे जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, कुंज गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री तो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो कुंज गोस्वामी तुलसीदास
महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर श्री જય બધા સાધુ સંતોના શરણોમાં મારા પ્રણામ. અપ્રગટ પ્રગટ બધી ચેતનાઓને મારા પ્રણામ. જય સિયારામ. જય શ્રી જય સિયારામ. આજની કથાને આપણે અહીંયા આગળ વધારવી. પટેલ હા કદે આજી રાતી હું મેં ગયા હા હારો હાર જય બોલો. હા તું ચરાહી કરસી સ્નેહું અબ સુની મોહી ભયે સંદેહું જાસુ શુભ અરે અનકૂલા સોકીમી કરઈ માતૃ પ્રતિકૂલા. રાજા બોલ્યા, તું જ રામના વખાણ કરીને એના પર સ્નેહ વરસાવતી હતી. હવે તું જ એની વિરુદ્ધ બોલે છે અને વર્તે છે. મને થાય છે દુશ્મનને પણ અનુકૂળ આવે તેવો જેનો સ્વભાવ છે. તે પોતાના પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ દાખવનાર માતાને એકાએક પ્રતિકૂળ કેમ થયો અને એમ થવાનું કારણ? પ્રિયા સરસી પરિહરઈ માગુ બૈસારી વિવેકુ જેહી દેખો નયન ભરી ફરી ભરત રાજ વેશેકુ. હે પ્રિયા, હસવા રીસાવાનું છોડને અને વિવેકપૂર્વક વિચારીને બીજું વરદાન માગી લો, જેથી હવે પછી આંખો ભરીને ભરતનો રાજ્યાભિષેક હું જોઈ અને માણી શકું. જે મિની બાર બીના મની બીન પની કુજીએ દુઃખ દીના કહું શુભ ન ચલું મન માઈ જીવનું મોર રામ વિનુ મુનાહી સુમદી દેખુ જીય પ્રિય પ્રિબીના જીવનું રામ દરસ દીના સુની મૃદ બચન કુમતિ અતિ જરઈ મનહુ અન લ આહુત પરઈ. બળદેવભાઈ આમ કોણ જો ગાડી લઈને? બળદેવભાઈ ના કઈ બીજું કોક જોયું ભાઈ હતા ને. સંભવ છે કદાચ મણે વગર ફણીધર દુઃખ સહીને જીવતો રહે, યા માછલી પણ પાણી વિના જીવતી રહે, તો પણ મારા મનમાં જરા સરખું પણ કપટ રાખ્યા વિના કહું છું, રામ વિના કેમ મારાથી જીવાય નહીં. હે પ્રિય પ્રવીણા, તું સમજી લે, રામ દર્શનના આધારે હું જીવી રહ્યો છું એમ. હા, રામના દર્શનેથી હું જીવી રહ્યો છું એમ એના પપ્પા એમ કહે છે. એના પપ્પા એમ કે હા. રાજા દશરથના આવા મૂર્ધ વચનો સાંભળી અને રાણી દુષ્ટ મતે ઓર સળગી ઉઠી, જાણે અગ્નિ
ઘીની આહુતિ મળી હોય એમ. અગ્નિ જાતો હોય એમાં અગ્નિ હળગતો એમાં કેમ ઘીની આહુતિ નાખો એટલે ભડકો થાય એની ખરેખર કરઈ કર ઉકીની ખોટી ઉપાય ઈહાન લાગઈ ઓહી માયા દેહુ કિલો અસુ અજસુ પરી નાહી મોઈના બહુત પ્રપંચ સુહાઈ કઈ કઈ કડવા સૌરે બોલ્યા આપેલા વચનો પાળો કાતો કહીને અપયશ લ્યો કહીને અપશસ લ્યો તમે કોટે ઉપાય કરો તો પણ મારી સામે તમારી માયાજાળ કારગત થાય તેમ નથી. આવા બધા જ પ્રપંચ મને ગમતા નથી. રામુ સાધુ તુમ સાધુ રાચાયને રામા તું ભલી સબ પહસાને જસ કૌશલ્યા મોર ભલે તો કા તસ ફલું નહીં દેહુ કરી સાકા. રામ પણ તમારા જેવા સાધુજન છે અને રામની માતા પણ ખૂબ ભલી છે. બધા જ એને ઓળખે છે. એણે જે રીતે અને જેવું મારું ભલું તાક્યું છે તે રીતે અને તેવું સદા યાદ રહે તેવું ફળ હું તને આપીશ. રાણી પથ્થર ભાવે બોલી હોત પ્રાત પુની બેશ ધરી જો નરામુ બન જાય મોર મરનું રાવ અજસ અનુરૂપ સમુજીય મન માઈ. વળે આગળ કીધું પ્રાપ્ત કાળ થતા મુનિવેશ ધારણ કરી અને રામ વનમાં પ્રયાણ નહીં કરે તો મારું મૃત્યુ આપનો અપયશ નક્કી છે એમ મનમાં સારી રીતે સમજી લો. અસ કહી કુટિલ ભય ઉઠી ઠાઠે માનહુ રોષ તરંગ ગીન બાઢે પાપ પ્રહાર પ્રગટ ભય સોઈ ભરી ક્રોધ જલ જાય ન જોઈ દો બર કુલ કઠિન કંઠ ધારા પવર કુબેરી વચન પ્રસાર ઢાહત ભૂપર ઉપતરુ મૂલાસલી વિપતિ બારી દે અનુકૂલા. આમ કહે કુટેલ કઈ ઊભી થઈ ગઈ અને ક્રોધ રૂપી નદીમાં જાણે પૂર આવ્યું એ પાપના પહાડમાંથી પ્રગટી છે અને ક્રોધ રૂપી જળથી એવી ઊંચે છંછેડાયેલી છે કે એની સામે નજર પણ માંડી શકાય તેમ નથી. બે વરદાન રૂપી એના બે કાંઠા છે. વ્રજહઠ એનો પ્રહાર છે. કુબડી મંથરાના ભણાવેલા વસનો રૂપી વમળો છે અને રાજા રૂપી વટ વૃક્ષને ઉખેડતી ગાંડી તૂર બની.
ઘોર આફતના સાગરને અનુકૂળ થવા ઘસમસી રહી છે. લખી નરેશ બાત પૂરી સાસી તિયમસી સુસી પરનાસી ગહે પદ વિનયસી ન બડાઈ જીની દિનંકર કુલ હોશી કુઠારી માગુ માત બહી દેહુ તોહી રામ બિરજની મારીસ મોહી રાખુ રામ કહું જેતે ભાતી નાહી તજરઈ જનમ બરી સાચી. રાણી રીસ કે મજાક નથી કરતી. રાણી રીસ કે મજાક નથી કરતી, પરંતુ ખરેખર અર્થમાં આ વાત કહી રહી છે. એની હવે રાજા દશરથને ખાતરી થઈ. સ્ત્રી રૂપે મારા માથે મોત ભમી રહ્યું છે. એમ સમજીને રાજાજીએ કઈને બેસાડી તેના પગ પકડી એને વિનંતી કરતા કીધું, તું સૂર્યવંશ માટે શાને કુહાડી બને છે? મારું મસ્તક માગે તો હમણાં હું તને આપી દેવા તૈયાર છું. પણ મને રામના વિરહમાં જલાવી મારી નહીં. ગમે તે રીતે રામને અહીં જ રાખ, નહીતર આખો જન્મારો સાથી જલતી રહેશે. દેખીય વ્યાધિ સાધનરૂપ પરે ઉદરની દુની માત કત પરમ આરત વચન રામ રામ રઘુનાથ. રોગ અસાધ્ય જાણીને રાજા દશરથજી માથું ધૂણાવતા જમીન પર ઢળી પડ્યા અને રામ 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 રઘુનાથ પરમ આંત્ર વચન તેમના મુખેથી સરતા રહ્યા. વ્યાકુલ રાવ શીતલ સબ ગાતા કરી કલ્પતરુ મનુ નિપાતા કંઠુ સુપ મુખ આવન બાની જનુ પાઠીનું દિન બીનું પાની. સર્વગાત્રો શિથિલ થઈ જતા રાજાજી વ્યાકુળ થઈ ગયા અને કલ્પતરુને જાણે હાથણીએ ઉખેવી નાખ્યું. તેમનો કંઠ સુકાવા લાગ્યો અને આવક બની પાણી વિના લાસાર માછલીની જેમ તડપવા લાગ્યા. પુનિક કર કઠોર કઈ મન ઉદાય મહુમા ઉર્દે જો અતો અચ કરત બુरहेવું માગુ તો કે બલક દેવું દુઈ કે હોઈ સમય ભૂઆલ હંસ બઠાઈ ફૂલા બગાલ દાનિકા ઉબરુપનાઈ હોઈ કિમ ખેમ કુસુલ રોતાઈ
સાડવ બસનો કીર્તિ રાજુ ધરઉં જનિય બલાજી મી કરવું ન કરવું તનુ તિય તનય ધામુ ધનુ ધરની સત્ય સંગ કહું તન સબબરની એ જોઈ ઘામાં મીઠું ભભરાવતી હોય તેમ કઠોર હૃદયની રાણી કઈ કઈ કડવા વસનો સંભળાવતી બોલી. અંતે આવા ફિયાસ્કા કરવા હતા તો ક્યાં બળના આધારે માગ 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 એવું બકતા હતા. ખડખડાટ હસવું અને ગાલ ફૂલાવવા એમ બંને એકી સાથે નહીં થઈ શકે. દાની કહેવાડવું છે અને કુપૂર્ણ રહેવું છે અને કુપૂર્ણ રહેવું છે. રણવીર બનવું છે અને શરીર પણ સાચવવું છે. એમ એકી સાથે બંને બની શેર શકે ખરું? હે રાજન, કાં તો વસન ટેક તોડો, ઘા ધૈર્ય ધારણ કરો અને અબળાની જેમ વિલાપ નહીં કરો. જે સત્ય વસન પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ હોય તેને માટે પત્ની, પુત્ર, ઘરબાર, ધન અને પૃથ્વી પણ એ સર્વ તળખલા સમાન છે. પ્રતિજ્ઞા હોય તેની માટે પત્ની, પુત્ર, ઘરબાર અને ધન પૃથ્વી બધું તણખલા સમાન છે. લાલુભાઈ, મરમ બચન સુનીરા કહે કહું કૂચ દોષુ ન તોર લાગ્યું તોઈ પિશાચ જેમી કાવત મોર. આવા મર્મ ભર્યા વસનો સાંભળી રાજાએ કીધું, તારો કશો જ દોષ હું જોતો નથી. મારું મોત નીપજે એવા પિશાચી વિચારનું ભૂત તારા મન પર સવાર થઈ ગયું છે અને તે જ આવું બોલાવે છે. સત ન ભરત ભૂપત ભારે બેદે બસ કોમતી બસી તો રે સો સબો મો પાપ પરિણામો ભયો કુઠાર જે વિધિ ભામો. ભરતને ભૂલાવવામાં કે સ્વપ્નમાં પણ રાજ્યનો મોહ નથી, પણ દુર્ભાગ્યવશ તારા મનમાં એવી કુમતિ જન્મી છે. એ બધું મારા પાપોનું જ પરિણામ છે અને એથી મારો વિધાતા પણ આ શુભ અવસરે મારાથી વિમુખ થયો છે. સુબસ બસ એ ફિરે અવધ સુહાઈ સબ ગુણ ધામ રામ પ્રભુતાઈ કરહી ભાઈ સકલ સેવકાઈ હોહી તેવું પુર રામ બડાઈ તોર કલંકુ મોર પતિતાઉ હુએ ન મીટહી ન જાઈ કાઉ અબ તો એને કલાગ કરું સોઈ લોસન ઓટ બેઠું ગોઈ. આ અવધ નગરી ફરીથી
હરીભરી અને સોહામણી થશે. સર્વે ગુણોના ધામ સમા શ્રી રામની પ્રભુતા ફરીથી બધે વધશે અને બધા ભાઈઓ તેમની સેવા કરશે અને તેમની મોટાઈ ત્રણેય લોકમાં સ્થાપશે. પરંતુ મારો પસ્તાવો અને તારું કલંક મૃત્યુ પછી પણ કદી મળશે નહીં. હવે તને ઠીક લાગે તેમ કર અને મોહ છુપાવી મારી આંખો સામેથી દૂર થા. હવે તને જે સારું લાગે કર. વસન આપી દીધા. આપણે કલંક. હા. જબ લગે જીએ કરવું કરજો રે, તબ લગ જની કચું કઈસ બિહોરી, ફીરી પછી તસી અંત અભાગી, મારી સગાઈ નહારું લાગી. અંતે રાજા દશરથજીએ બે હાથ જોડે બોલ્યા, હું જીવું ત્યાં સુધી બીજું કશું બોલીશ માં. હે અભાગની, તું વાઘરી માટે ગાય મારી રહી છે. ઘરી માટે ગાય મારી રહી છે. છેવટે તારે પસ્તાવું જ પડશે એમ કે છે. પરે રાવ કઈ ખોટી વિધિ કાહે, કરસી નિંદાનું કપટ સયાની ન કઈ તકસું, જાગતે મન મસાનું. આવો સર્વનાશ તું શાને નોતરી રહી છે એમ કોટી પ્રકારે સમજાવી રાજા દશરથજી જમીન પર ઢળી પડ્યા અને છતાં શમશાનમાં બેઠી પ્રત્યે યોનિના જાપ જપતી હોય તેમ કપટ સાયાની રાણી કશું જ બોલી નહીં. રામ રામ રટ બિકલ ભુઆલુ, જનુ બીનું પંક બિહાલુ, હૃદય મનાવ ભોરું જની હોઈ, રામ હિ જાય કહે જની કોઈ. પાક કપાઈ જતા પક્ષી બેહાલ બની તડપે છે તેમ રાજાજી વ્યાકુળથી રામ 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 નું રટન કરવા લાગ્યા અને મનોમન એવી કામના સેવી રીધ્યા છે જાણે હવે પછી સવાર નહીં થાય અને રામને આ વાતની કદી જાણ ન થાય. ઉદહુ કર ઉજની રવિ રઘુકુલ ગુરુ, અવધ બિલો કિસુરુ, ભૂપ પ્રીતિ કઈ કઠિનાઈ, ઉભય અવધિ રસી બનાઈ. રાજા દશરથજી વળે મનોમન વધા, હે રઘુવંશના દેવ એવા સૂર્ય દેવતા, કાલે તમે ઉદય પામશો માં. અવધ નગરીની અવનીતિ જોઈ તમારા અહીંયા શૂળ ભોકાશે. રાજાની પ્રીતિ અને રાણી કૈકેયીની કઠોર એવી ઉભય સીમા વિધાતાએ રચી છે. બિલપતનું પહી ભય બીનું સારા, बिना बेनु सके धोनी द्वार पढ़ाही भाट गुण गाव गायक सुनत नूपजनुला गई सायक मंगल सकल सोहाई
ન કેસે સહગામિની વિભૂષણ જેસે તે નિશી નિંદ પરી નહીં કાહુ રામ દરસ લાલ સાહુ સાહુ. આમ રાજા દશરથજી વિલાપ કરતા રહ્યા અને પરોઢ થઈ ગયું અને વીણા વાંસળી અને શંખનાદ રાજદ્વારે ગુંજવા લાગ્યા. ભાટ અને ગાયકો ગુણગાન કરવા લાગ્યા. પરંતુ સતી થવા ટાણે સતી સ્ત્રીને શણગાર ગમતા નથી તેમ રાજાજીએ આ સર્વ મંગળ ગાન ગમ્યા નહીં, બલકે બાણની જેમ ખટકતા લાગ્યા. સોના હૃદય રામ દર્શન કરવાની લાલસા ઉછળી રહી હોય. રાત્રે કોઈ ઊંઘી શક્યું નથી. દ્વાર બીર સેવક સશિવ કહી ઉદિત રબી દેખી જાગે અજઉન અવધપતિ કારનું કવનું વિશેષી. રાજદ્વારે સેવકો સચિવ વગેરે ભારે ભીડ જમા થઈ ગઈ અને સૂર્યોદય થતા તો સૌ કહેવા લાગ્યા, શું રાજાજી હજી ઉઠ્યા નથી? જાગવાનું શું કોઈ ખાસ કારણ હશે? પચલી પર ભૂપનિત જાગા पिछले पर भूपनित जागा आजो हमोई बड़ आचर जुलागा जाहु मंत्र जगावहु जाई काकी जे काजुराज सुपाई. રાજાજી નિત્ય પાછલે પહોરે જાગી જાય અને આજે એમને ખૂબ અસર થાય છે કે હે સુમિત્રાજી, આપ જાઓ અને રાજાજીને ઉઠાડો જેથી તેમની આજ્ઞા મેળવી કામે વળગવી. સૌ કહેવા લાગ્યા, ગયે સુમુત્રુત બરાઉર માહી દે